എൻ്റെ എക്കോ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് നോക്കുവാണ് കറക്റ്റ് വോളിയം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സത്സംഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ, ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ ഗിരിവരധാരി. യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന, യശോദാനന്ദന യശോദാനന്ദന വ്രജജനരഞ്ജന, യമുനാ തീരവനചാരി, യമുനാ തീരവനചാരി, ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Sachidananda Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura Hari, Jai Sachidananda Gaura Hari. Gaura 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 Gaura
Gaura Gaura Jai Sachidananda Gaura Hari Jai Sachidananda Gaura Hari Gaura 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 Hari Jai Sachidananda Gaura Hari Gaura 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 Narayan 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 Narayana 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 Narayan 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 Narayana 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 Narayan 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 Narayana 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 Narayan 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 Narayana Rama 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 Jai Shri Rama 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 Jai Shri Rama Sita 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 Rama Jai Siya Ram 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 Rama
सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौरा गौरा 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 गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि पवन पुरेश 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 गौर हरि गौरंगा 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा 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 गौरंगा विठ्ठल 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 विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंगा पंढरीनाथ पांडुरंगा पंढरीनाथ विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे 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 जय श्री 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 राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय माधव दहिते गोकुल तरुणी मंगल दहिते गोकुल तरुणी मंगल दहिते दामोदर रवि वंदन वेशे दामोदर रवि वंदन वेशे हरि निष्कुट वृंदावितनेशे हरि निष्कुट हरि निष्कुट वृंदावितनेशे राधे जय जय माधव दहिते राधे जय जय माधव दहिते श्रीमती राधा रानी की वृंदावनेश्वरी की जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जय राधा
कृष्ण स्वरूप जय जय भागवत जय 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 राधा कृष्ण स्वरूप ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शमे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षमे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षमे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे के संकट दास जनों के संकट क्षमे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षमे दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्त जनों के दास जनों के संकट ओम जय जगदीश हरे श्री राधा मदन गोपाल जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की श्री गौर निताई की श्री प्रभुपाद जी की श्री सीतारामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न स्वामी हनुमत स्वामी की नरसिंह स्वामी की वराह स्वामी की सर्वदेव भक्त वृंद की गोलोकम भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे रूपा जी की गुरु महाराज की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाघाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदाधामधाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशवानवी देवी देदाय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपाणि भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरदव सिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयधाम सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यगर्भद्रुमदः श्रीमद्रत्नारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघोविन्ददेवो कृष्णानसेव्यमानस्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशी वरत्तटस्थिता कर्षन्वेणुस्वनेर्गोपीर्गोपीनाथश्रीस्तना तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मूलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। നമുക്ക് സത്സംഗം തുടങ്ങാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിൽ പഠിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാണ് വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. നാല് കുമാരന്മാർ ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നാല് കുമാരന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ട് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലെ കാഴ്ചകൾ. കാരണം ഇവർ 14 ലോകങ്ങളിലും പോയി, പക്ഷെ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കണ്ടില്ല. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു മൺതരി പോലും, ഓരോ ചെടികളും ഓരോ വൃക്ഷങ്ങളും ഓരോ പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, അവരുടെയൊക്കെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് അവർ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാല് കുമാരന്മാർ.
6 കവാടങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അവർ 7ാമത്തെ കവാടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ജയവിജയന്മാർ അവരെ തടയുന്നു. അവർ 4 കുമാരന്മാരും സാധാരണ വ്യക്തികളാണെന്ന് കരുതി, കൊച്ചുകുട്ടികളെന്ന് കരുതി. ഇവർ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചു. അതേസമയത്ത് 4 കുമാരന്മാരോ ഭഗവാനെ കാണാൻ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 2 പേരും തെറ്റൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. 2 പേരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. അതായത് ജയവിജയന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ തടയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് 4 കുമാരന്മാരും ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ള തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഗുരുവായൂർ തിരുസന്നിധിയിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് നമ്മളോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുക, അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും പേർക്ക് ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ, നട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ദർശനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം സമയം ഇനി മുന്നോട്ട് കുറേ പേർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും, അല്ലേ? കാരണം എത്രയോ പേര് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുമ്പിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും നിൽക്കണം. സത്യം, നമ്മൾ ആരും മടുക്കത്തില്ല. അത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭക്തി ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജീവനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വഴിതെറ്റി പോകാറുണ്ട്. അത് വഴിതെറ്റി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും വഴിതെറ്റത്തില്ല. അവർ മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളോട് അവരുടെ സ്നേഹങ്ങളോ അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണെന്ന് അവർക്കും അറിയാം. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഹൃദയംഗതമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് അവരെ നടത്താൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ, നമ്മുടെ എല്ലാം അച്ഛനായ, നമ്മുടെ ഗുരുവായ ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തുപറ്റി? അത് വൈഫൈ വേണ്ട, അപ്പം മൊബൈൽ നെറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. ശരി, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം കുറേ നേരം അവിടെ നിൽക്കണമെന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള അവസരം എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? എത്ര നിന്നാലും നമുക്കൊരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോ സെക്കൻഡ് അവിടെ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം ബാക്കിയുള്ള കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഭക്തർ അവർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്ന ഭക്തരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റില്ല. ഇനി അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ അവരും നിസ്സാരമല്ല. കാരണം അവിടെ ഗുരുവായൂരിൽ അങ്ങനെ സേവനം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് പൂർവജന്മ സുഹൃതം തന്നെയാണ്. അവർ എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ ഒരു തപസ്സായിരിക്കാം
അവരെ ആ ഒരു സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ സംസാരത്തിലോ നമുക്ക് കാഠിന്യം കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും, അവർക്ക് ഭക്തി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മളല്ലല്ലോ അത് അളക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അറിയാം അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഭക്തിയുണ്ടെന്ന്. അവർക്ക് ഭക്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവർ അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പക്ഷേ ഈ ജന്മത്തിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും പൂർവ്വജന്മത്തിലെയോ എത്രയോ ജന്മങ്ങളുടെ ഒരു അന്വേഷണമായിരിക്കാം അവരെ അവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഭക്തർ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവും. കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒരു അടുപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം ഭഗവാനായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ആ ബന്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളൊരു വഴക്കിലേക്കോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും വാക്കിലൂടെയോ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയോ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. നമുക്കൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അത് പറയാം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്, വേറൊരു ഭക്തന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. അന്നേരം പല പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കണം. സഹകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അധികം പ്രശ്നമില്ല. അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദികളെ കുറിച്ചല്ല. പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭക്തർ ഇന്നും ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഭക്തർ തമ്മിൽ ഒരു സഹകരണം കുറവാണ്. എല്ലാവരും അവരുടെ ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നതം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭക്തിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തിയെയും അംഗീകരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പഠിക്കണം. ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാരെ കുറ്റം പറയാൻ നമ്മൾ ആരുമല്ല, ജയവിജയന്മാരെ കുറ്റം പറയാനും നമ്മൾ ആരുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. 4 കുമാരന്മാർ സാധാരണ വ്യക്തികളല്ല. അതുതന്നെയാണ് കുമാരന്മാരും ജയവിജയന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക്, അതായത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആരും വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരത്തില്ലല്ലോ. അന്നേരം ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ. പിന്നെ എന്തിനാണ് തടഞ്ഞത് എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇനി 4 കുമാരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും കുമാരന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം, ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ തടഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാൻ തടയുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ തടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും ഇല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നേരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിൽ പക്വത കാണിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു ഭക്തരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കും. എല്ലാ ഭക്തരും അവരവരുടെ തലത്തിലാണ് ഭക്തിയുടെ പുരോഗതി. അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ പുരോഗമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര പോലും ലഭിച്ചു കാണത്തില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കാരണത്താൽ അവർ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജന്മങ്ങൾക്ക് ഗുരു പരമ്പരയുടെ കാരണത്താൽ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പരമ്പരയിൽ ഇല്ലാത്ത ഭക്തരെ കാട്ടിയും ഭഗവാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ ഗുരു പരമ്പരയിലുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്നാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് 4 കുമാരന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 4 കുമാരന്മാർ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകും. ഭഗവാൻ ആരുടെ പക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. പക്ഷേ കുമാരന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതല്ല എന്ന്. കാരണം കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഋഷിമാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ 4 കുമാരന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് സംസാരിച്ചു. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഉള്ളിലുള്ള ഭാവം ഇതല്ലായിരുന്നു. അത് 4 കുമാരന്മാർക്കും മനസ്സിലായി. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഭഗവാൻ പറയുക, അങ്ങേ പോലുള്ള ഋഷിമാർ ഇതിവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അപമാനിച്ചത് വലിയൊരു വിഷമമായി. ഇത് എൻ്റെ സേവകരാണ്. അതുകൊണ്ട് സേവകർ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാമി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അന്നേരം ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭാവം ഇത് എൻ്റെ ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണ് ശപിക്കാൻ? ഇവര് തടഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തടഞ്ഞു എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണിത് ചോദിച്ചേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു ക്ഷേത്ര സന്ദർശനം നടത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പക്വത കാണിക്കണം. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുവായൂർ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറ്റം പറയും. സെക്യൂരിറ്റി ശരിയല്ല, പൂജാരി ശരിയല്ല, അവര് ശരിയല്ല, ഇവര് ശരിയല്ല, അവര് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ഭക്തിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ അവർ ഒരു അവസരം എനിക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ നമ്മളെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭക്തി അളക്കാറില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭക്തിയാണ് അളക്കുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ, ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളെ കുറ്റം പറയും, അവരുടെ ഭക്തിയെ അളക്കും. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ നമ്മൾ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല. അവർ പറയുന്ന തത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കുക. കുറ്റം പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ മാത്രമേ സമയം കാണുകയുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു ആ പ്രവണതയെ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷം കാണുന്ന ആ പ്രവണത എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തീരുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര അമേസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അല്ലേ? മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം എത്രത്തോളം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. അതായത് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് നേച്ചർ, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നൊരു പ്രവണത നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം എന്താ? നമുക്ക് എല്ലാവരോടും അസൂയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അസൂയുണ്ട്? നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അസൂയുണ്ട്. ഈ അസൂയ മനോഭാവം കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും അസൂയ ദ്വേഷം തോന്നുന്നു.
ഈ അസൂയ പ്രവണത കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നത്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഗുരുസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ഇവർ ശരിയല്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനോട് അത്ര അടുപ്പമില്ല. അവരത് പറയുമ്പോഴും അവർക്കറിയാം ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ അവരത് ആ സമയത്ത് അവരുടെ ദോഷത്തെ മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ തിരുത്താനും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ്. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 100% എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയൂ. പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാൻ കഴിയൂ. അതിൽ 1%, 0.001% അശുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറെ എന്തിനോടാഗ്രഹം, എന്തിനോടുമാണ്. അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു, ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത് സ്മരണയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ പോലെ ശുദ്ധനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല. ആ ഓരോ നിമിഷവും എത്രത്തോളം ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം പരിശുദ്ധനാണ് ആ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല 14 ലോകങ്ങളെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ? ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും പരമോന്നതനും പരിശുദ്ധനുമായ സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ആ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഒരു ശുദ്ധി ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു അശുദ്ധിക്കും ഈ ശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അതിൽ പരം ഈ ലോകത്തിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ആ പരിശുദ്ധിക്ക് വലിയൊരു തടസ്സമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റം. ഇതിലേറെ പറയുന്നു, ഒരു ജീവജാലങ്ങളെ പോലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത്, കുറ്റം ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ്. ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുന്നു, ആചാര്യന്മാർ, ഇപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാജിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അനീതികളെയും അധർമ്മത്തെയും പ്രഭുപാജി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ല ഭക്തി, യഥാർത്ഥ ഭക്തി ഇതാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പ്രഭുപാജി പറയുന്ന ആ വാക്കുകളിലൂടെ പരാമർശിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തി ആ പ്രഭുപാജിയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാജി എങ്ങനെയാണ് അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതൊരു മായാവാദിയാണെങ്കിൽ പോലും, മായാവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ഈശ്വരൻ, എല്ലാവരും ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വന്നാലും, അന്യമതക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി വന്നാലും പ്രഭുപാജി വളരെ സൗമ്യമായിട്ടും അവർക്ക് ഒരുപാട് ബഹുമാനം നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് ഒരു നിരീശ്വരവാദിയോട് പോലും പ്രഭുപാജി സംസാരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വ്യക്തികളെയല്ല വെറുക്കേണ്ടത്, വ്യക്തികളുടെ ചിന്താഗതിയാണ്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പാപത്തെ വെറുക്കുക, പാപിയെ വെറുക്കരുത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണോ? അല്ല, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്കൊരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അത് യഥാർത്ഥ ആനന്ദമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആ ആനന്ദം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇത്രത്തോളം സുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതേ കാര്യം തന്നെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ഇന്ന് എല്ലാവരും ദുഃഖിതരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ പരമോന്നത മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം
പരമപദവിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രചരണം നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ടും അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ നിമിത്തമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. നമ്മൾ ആരോടാണോ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വരുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് പറയാൻ തോന്നുന്നു എങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൺവിൻസ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിലും ഗുരുവായൂരപ്പ അനുഗ്രഹിക്കണം. ആ വാക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അവർ എന്താണോ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതാണ് ഒരു പ്രീച്ചറിന്റെ കഴിവ്. ഒരു പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വാക്കിലൂടെയാണ്, എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പ്രചോദനം നൽകാൻ കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളും ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകണമെന്നുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ ചെയ്തു. ഇനി ആ കേട്ട വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ഉറപ്പ് തോന്നണം, വിശ്വാസം തോന്നണം എങ്കിൽ അതിനും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാ, ഭഗവാനെ അങ്ങയുടെ ഒരു നിമിത്തമാകാൻ അടിയനെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങ് എന്താണോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അടിയനെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടിയന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം ലഭിച്ച വാക്കുകളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ശ്രീല പ്രഭുപാദി അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു എഴുത്തെഴുതുന്നു. അത് ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ബംഗാളി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതിയതാണ്, ഒരു കവിതാ രൂപത്തിൽ. ബഡോ കൃപാ കൊയിലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ടാണ്. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് ആ പാട്ട്. ആ പാട്ടിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദി പറയുന്നു, കൃഷ്ണ എത്ര കൃപ എന്നോട് ചെയ്തു അല്ലേ, ഞാൻ എന്ത് യോഗ്യത എനിക്കുണ്ട്. ആരാണ് പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ പ്രഭുപാദി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തോത്തമൻ, വൈഷ്ണവ ശിരോമണി. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഭുപാദിയുടെ കാരണമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നരകത്തിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. ആ മഹാവൈഷ്ണവന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ആ പ്രഭുപാദി എഴുതുകയാണ്, എനിക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. എൻ്റെ ഗുരു എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി എല്ലാവർക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 24ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊന്നും എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ വൃദ്ധനായി. ഇപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം ഹൃദയാഘാതം വന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. മരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഭഗവാനെ, പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതം നിരർത്ഥകമായി പോയല്ലോ. എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശം. അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കൃഷ്ണ. എൻ്റെ ജീവിതം വെറുതെ ആയല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയിക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ചു, എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഭാവം? ഈ ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുസ്തക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാജിക് കാണാൻ പറ്റും, മിറാക്കിൾ കാണാൻ പറ്റും, അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കും. നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ശക്തി വരും. അതാണ് ഗൗരശക്തി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശക്തി ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിലും അവരും ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ന് ഈ ഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയിൽ വരാൻ കഴിയൂ.
ദ്വാപര യുഗത്തിൽ സുദർശനം ചക്രം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ ഗുരുവായൂരപ്പൻ കലിയുഗത്തിൽ ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കരുണാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാവരെയും, ആ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, ലീലാ പുരുഷോത്തമൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമൻ, കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അതാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഈ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പ്രചരണം ചെയ്തു നോക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു നോക്കും. അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഭക്തിയിൽ വരും. അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ജപിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഗൗരശക്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രചരണം ചെയ്യുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നു, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠരാണ് എന്നൊരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവിടെ ഗൗരശക്തിയല്ല വരുന്നത്, അഹങ്കാരമാണ് വരുന്നത്. മുന്നിലുള്ള വ്യക്തി കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരാദികളിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും അതിൽ തന്നെ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ഉയർത്താൻ കഴിയുക? മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ, താഴെ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഉയർത്താൻ കഴിയും. നമ്മളും അവരുടെ തലത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്താൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിലും ബോധത്തിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും. നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. ഗൗരശക്തി, ഗുരു പരമ്പരാശക്തി. ഗൗരശക്തിയാണ് ഗുരു പരമ്പര, ഗുരു പരമ്പരയാണ് ഗൗരശക്തി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കാരുണ്യം, അതാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കണം നമ്മൾ. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനോട് എങ്ങനെ സംസാരിച്ചേനെ? കാരണം ഭഗവാന്റെ മക്കളല്ലേ എല്ലാവരും. ഒരു വഴിതെറ്റിപ്പോയ മക്കളെ തിരിച്ച് നേരായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു അച്ഛൻ, ഒരു അമ്മ മക്കളോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കും, അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ ആരാണ് ഭക്തിയിൽ വരാത്തത്? സാക്ഷാൽ രാവണൻ പോലും മാറിപ്പോകും. അതാണ് ഗൗരശക്തിയുടെ ശക്തി. ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പേ ഒരു യുഗങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ആരോടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരാളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്തരായിരിക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്തർ വന്നു. ഓർക്കുക, അതൊന്നും ആ വ്യക്തികളല്ല, അതെല്ലാം മഹാപ്രഭുവാണ്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് ആ ഭക്തരിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നൽകി. അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത്. അല്ലാതെ ആ വ്യക്തികളല്ല പ്രചോദനം നൽകുന്നത്, സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നത്. അതേ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് പ്രഭുപാജിയുടെ ബുക്കുകളിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഓരോ വാക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗൗര കരുണാശക്തി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു കാരുണ്യ ശക്തി, അത് ഇതേപോലെ ശക്തിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യ ശക്തി. ആ കാരുണ്യ ശക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാരുണ്യശക്തി ലഭിക്കണം. നമുക്ക് ആ കാരുണ്യശക്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അഹങ്കാരത്തെ മാറ്റിവെച്ച്, ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദാസൻ, ഗുരു പരമ്പരയിലെ ഒരു ദാസനാണ് ഞാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ഭൃത്യം. ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മളെപ്പോഴും ഇരിക്കണം. നമ്മൾ
ഭഗവാനെ ബഹുമാനിക്കും, ഗുരു പരമ്പര മുതിർന്ന ആചാര്യന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഭക്തരെയാണ്, അവരെയും നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കും. അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടി മുതിർന്ന ഭക്തരെ നമ്മൾ നമസ്കരിച്ച് ബഹുമാനിക്കണം, ഗുരുസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരെ. നമ്മുടെ അതേ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തരെ സൗഹൃദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. അവരുമായിട്ടൊരു സൗഹൃദം വേണം. അവരെ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഉള്ളിൽ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലോ സംസാരത്തിലോ. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ളൊരു നമ്മൾ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഭക്തിയിൽ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണം. അവരെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കരുത്. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവരുടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെ നമ്മൾ തിരുത്തണം. പക്ഷേ എങ്ങനെ തിരുത്തണം? ഒരു അമ്മ കുട്ടികളെ തിരുത്തുന്ന പോലെ അങ്ങനെയായിരിക്കണം തിരുത്തണം. അഹങ്കാരം കൊണ്ട് തിരുത്തരുത്. അവർ ചിലപ്പോൾ ഭക്തിമാർഗം തന്നെ വിട്ടു. അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയിൽ പ്രചോദനം നൽകുക, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെ. ഇത്രമാത്രം ചെയ്താൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകുക. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുക. ആ തെറ്റുകൾ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടപെടണം. ആ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അധികം ആരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിയെ തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിലോട്ട് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണ്ട. ആ വ്യക്തി ഭക്തിപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ കാണും, പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ നല്ല കാര്യം. ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒക്കെ നല്ല കാര്യം. എങ്കിൽ പിന്നെ ക്രമേണ ആ വ്യക്തി നേരുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നാമം ജപിക്കുന്നില്ല. അതായത് രോഗമുള്ള വ്യക്തി മരുന്ന് കഴിക്കണം. അത് കൂടാതെ രോഗത്തെ കഠിനമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും ദൂരെ നിൽക്കണം. അത് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഭക്തരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിക്കുമ്പോൾ ആ കുഴപ്പമില്ല, ഭക്തരല്ലേ എന്നല്ല. 4 യമനിയമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ 16 മാല ജപിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. ഉള്ളിൽ പല അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ധാർഷ്ട്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം അത് വരാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കറക്റ്റായിട്ട് 16 മാല ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നോ, ഗുരു പരമ്പരയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രഭുജിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്നോ, അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സംസാരമോ പെരുമാറ്റമോ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അഥവാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജപം കറക്റ്റ് അല്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു യാത്രയിലാണ്. യാത്ര എളുപ്പമുള്ള യാത്രയല്ല. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ, എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്രയും കാലം ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എളുപ്പമല്ല. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു റോക്കറ്റ് അയക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമല്ല, പക്ഷെ നടക്കത്തില്ല എന്നുമല്ല. ക്ഷമയോടെ, ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോസസ്. ഗ്രാജുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രമേണ 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 നമ്മളിങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്കത് വൃക്ഷമാകത്തില്ല. ടേക്സ് ടൈം, സമയമെടുക്കും. അത് മെല്ലെ 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 അത് വളരാൻ അനുവദിക്കണം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ വിത്ത് ഗുരു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മണ്ണ് നല്ല വിളവുള്ളതാക്കണം നമ്മൾ. എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ അതെല്ലാം മാറ്റി ആ വിത്തിനെ വളരാൻ അനുവദിക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വെള്ളം എന്താ? സേവനം. വളമിട്ട് കൊടുക്കണം, സേവനം. നാമം ജപം, സത്സംഗം കേൾക്കുന്നത്, പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഗുരു പരമ്പരയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, സഹായിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ വിത്തിനെ ശക്തമായിട്ട് വളരാൻ അനുവദിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ വർഷത്തെ തപസ്യയാണ് നമ്മളെ ഗോലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്യയല്ല, വളരെ മനോഹരവും മധുരമായിട്ടുള്ളൊരു തപസ്യയാണ്. ബാക്കി ഏത് തപസ്യക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിലൊരു ആനന്ദം രസം നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ തപസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖകരമാണ്, തുടക്കവും അന്ത്യവും മധ്യവും. നാമജപം അല്ലേ, വളരെ മനോഹരമല്ലേ? അതൊരു തപസ്യയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കുന്നത്. അത് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് ജപത്തിൽ ഒരു 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 ഫോക്കസ് കിട്ടാത്ത, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ജപിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ പറയാറ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനസ്സ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല. മനസ്സിനെ നിർത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കും, കാരണം എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് ചാടിക്കളിക്കും, ആടിക്കളിക്കും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും, വീണ്ടും വീണ്ടും പിടിച്ചു നിർത്തുക. സേവനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഉത്സാഹം കാണും, പിറ്റേ ദിവസം കാണത്തില്ല, പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ശരീരം പല രീതിയിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അയ്യോ വയ്യ, ഇതാണ് അതാണെന്നൊക്കെ, തളർന്നിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തെ അവഗണിക്കുക എന്നതല്ല, സേവനത്തിന് തടസ്സമായി ശരീരം നിൽക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് മരുന്ന് കഴിച്ച് എങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിന്റെ രോഗത്തെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടമ്മയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ്, വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു ദിവസം പോലും ലീവ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തുടർച്ചയായിട്ട് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ദിവസം പോലും ലീവില്ല, എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അസുഖമാണെങ്കിലും, കാല് വയ്യ എങ്കിലും, തലവേദനയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം അത് കർത്തവ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ മാറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? അപ്പോൾ ആ ദിവസത്തിലെ ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവതാളത്തിലാവുന്നു, ആ വീട്ടിൽ നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടായാലേ ഇതൊക്കെ നടക്കൂ, എൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് വീട്ടമ്മ. ഇനി ഗൃഹനാഥനും അതേപോലെ. എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് ട്രാഫിക്കും അതും ഇതുമൊക്കെ, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാണും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ആ ഗൃഹനാഥൻ പോകും. എന്തിനു വേണ്ടി? കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി. ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, വീട്ടിലെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എക്സ്ക്യൂസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കും. എക്സ്ക്യൂസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പല പല ന്യായീകരണങ്ങൾ.
ഇതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് മാറ്റി ചെയ്യാത്തത്, അതായതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്, ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തേനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തേനെ. അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു പക്ഷെ അതീനം സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ. കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ്. നാരദ മഹർഷി പറയുന്നു, നാരദ പാഞ്ചരാത്രത്തിൽ, നമ്മളൊരു സൈനികനെ പോലെ ഇരിക്കണം, ഒരു സോൾജറിനെ പോലെ ഇരിക്കണം ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോൾജറുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമായിരിക്കാം, ശത്രുക്കൾ ഏത് സമയത്തും ആക്രമിക്കാം, ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. പക്ഷേ കുടുംബം ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇതേപോലെയാണ് ഭക്തരിരിക്കേണ്ടത്. യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോൾജറിനെ പോലെ, ഒരു സൈനികനെ പോലെ, ഒരു യോദ്ധാവിനെ പോലെ നമ്മൾ ഭക്തരിരിക്കണം. ഒരു നിമിഷം പോലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ജീവൻ പോവും. നമ്മുടെ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന് കയറാൻ നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ടെറിട്ടറിയിലേക്ക്. ഇതേപോലെയാണ് ഭക്തർ നിൽക്കേണ്ടത്. ഒരു നിമിഷം പോലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ഒരു നിമിഷം അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ മായാദേവി കയറും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കും, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല തടസ്സം, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭക്തർക്കും തടസ്സം ഉണ്ടാവും. ഒന്നാലോചിച്ചു. അതായത് ശത്രു രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം തീവ്രവാദികൾ രാജ്യത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഒരു യോദ്ധാവിനെ കൊന്നു, ഒരു സോൾജറിനെ കൊന്ന്, എന്നിട്ട് ആ സോൾജറിന്റെ വേഷത്തിൽ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുക. മറ്റു സോൾജേഴ്സ് ആരും ഇത് അറിയുന്നില്ല. അവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി ക്രമേണ ഓരോരോ ആൾക്കാരെയും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെയെല്ലാം ഇവന്റെ ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇതാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മായാദേവി മെല്ലെ മെല്ലെ നുഴഞ്ഞു കയറും ഭക്തകൂട്ടായ്മയിൽ. നമ്മളിലൂടെ കയറാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മായാദേവിയുടെ ഉപകരണമായി മാറരുത്. മായാദേവിയുടെ ഉപകരണമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ പുറമെ ഭക്തരായിട്ടിരിക്കും, പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തരല്ല. നമ്മൾ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭക്തരാകുമ്പോൾ മായാദേവിക്ക് കയറാൻ കഴിയില്ല. ശരീരത്തിന് പല പല ക്ലേശങ്ങൾ മായാദേവിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദേവി ഇത് മനസ്സിലാക്കും. മനസ്സിൽ മായാദേവി പല പല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാലും നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശരിയാവും. ശരീരത്തിൽ പല രോഗങ്ങൾ വരും, ഉത്സാഹം കെട്ടുപോകും, ചിലപ്പോൾ തളർച്ച തോന്നും. പക്ഷെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാം. മായാദേവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെയാണ്. മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. മേൽപ്പത്തൂർ നാരായണഭട്ടത്തിൽ പാടിനെ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? വാതരോഗമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി നാരായണീയം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പൂന്താന നമ്പൂതിരിപ്പാട് അല്ലേ? പല പല എന്താ പറഞ്ഞ അപമാനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അപമാനിക്കും പല വ്യക്തികളും, പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പലതും കളിയാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയോ സംസാരത്തെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പുറം ലോകത്ത് ഭക്തരല്ലാത്തവർ നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സ് തളർന്നു പോകരുത്. മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മായാദേവിക്ക് ഒരിക്കലും കയറാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്.
നമ്മളെപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കുക, ഒരു സോൾജറിനെ പോലെ. സോൾജർ എപ്പോഴും എന്താ, എല്ലാ ദിവസവും ട്രെയിനിങ് എടുക്കും, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും, വാമപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലേ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. കാരണം എന്താ, ഏത് നിമിഷമായിരിക്കും അറ്റാക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ അറ്റാക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സോൾജർ എപ്പോഴും റെഡി ആയിരിക്കണം. മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെയാണ് മായാദേവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മായാദേവിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകറ്റുക. എത്രത്തോളം നേരം ഭഗവാനിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം അകറ്റി നിർത്തുക. ഇതാണ് മായാദേവിയുടെ ലക്ഷ്യം. അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഉത്സാഹം പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മായാദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റുക എന്നാണ്. കാരണം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജപം കുറയും, ഭക്തിയിലുള്ള ഉത്സാഹം കുറയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും ജപിച്ചാൽ പോരെ, 16 മാലയും 4 ഈവനിങ്ങും പാലിച്ചാൽ പോരെ. അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും. ഭക്തരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാം, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഭക്തിയൊക്കെ പരിശീലിക്കാം, നമുക്കൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോവാം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദർശനമൊക്കെ എടുക്കാം. നോട്ട് ഈസി. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഗുരുവിൻ്റെയും ഭക്തരുടെയും അനുഗ്രഹവും കാരുണ്യവും ഗൈഡൻസും ഇല്ലാതെ ആർക്കും ഭക്തി പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്തരുമായി സഹകരിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചും കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറയ്ക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും മായാദേവി വിടത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു യുദ്ധമാണ്, ഒരു പോരാട്ടമാണ്. ജീവിതാന്ത്യം വരെ, അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ പോരാട്ടം കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധം തീരുന്നില്ല, അവസാന നിമിഷം വരെ ഈ യുദ്ധം കാണും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അലർട്ടായിട്ടിരിക്കുക. നിസ്സാരമല്ല ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്രയും ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വെഞ്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാഹസികത പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിസാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പമല്ല, തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനിയും വരും. പക്ഷേ ലക്ഷ്യം മറന്നുപോയത്, ലക്ഷ്യം ഗോലോകം, ഭഗവാന്റെ ധാമം, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ലോകം. അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ എളുപ്പമല്ല. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് തരണം ചെയ്ത് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും മറികടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ക്രമേണ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറന്നു പോകുക. വിശ്രമിക്കുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നാണ്. മനസ്സിലാവുന്നു? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ആ ലോകത്തേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇപ്പം മിക്ക ഭക്തരും ശബരിമലയിൽ പോകാറുണ്ട്. ശബരിമല ആ മല കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എളുപ്പമല്ലല്ലോ, വളരെ ടഫാണ്. ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാവും, കാല് വേദനിക്കും, തളർച്ചയുണ്ടാവും. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിരിക്കാം. പക്ഷെ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ആ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് എത്തണ്ടേ? എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം ഭക്തരുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വരൂ നമുക്ക് പോകാം, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, വാ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രചോദനം നൽകി. ഇതാണ് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രയോജനം. ഒരു കൂട്ടം ഭക്തർ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകും, അല്ലാതെ നമ്മളെ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ പെട്ടു. നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടം ഭക്തർ മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കും പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുന്നോട്ട് പോകും. അതാണ് ഭക്ത കൂട്ടായ്മയുടെ ബെനിഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണോ,
ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കണം, അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഭക്തി കലിയുഗത്തിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തില്ല. കാരണം മായാദേവിയായിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് നമ്മുടെ. മായാദേവിയായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ, കൂട്ടായ്മയോടുകൂടി നിൽക്കണം. അന്നേരം മായാദേവി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. മായാദേവി എപ്പോഴും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളിനെ പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും. കൂട്ടം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളിനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് മായാദേവി കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി ഒരു കൂട്ടം ഭക്തരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മായാദേവി ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. മായാദേവി അനുഗ്രഹിക്കും. ഇവര് ഒരു കൂട്ടായ്മയോട് നിൽക്കുമല്ലേ, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒറ്റ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കണം. നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിലെ കുറച്ച് ഭക്തരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തില്ല, മെസ്സേജ് വന്നാൽ നോക്കത്തുമില്ല, അവരവരുടെ ലോകത്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് എപ്പോഴോ എന്തോ പറയുന്ന ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ കത്തുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കും. എന്നിട്ട് ശരി സ്വാമിജി ഞാൻ പോട്ടെ, ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുക? എന്താ നമ്മൾ പറയുക? ഒന്നും പറയാനില്ല, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്രയൊക്കെ സത്സംഗം കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക? പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്ത്? ABCD, അസോസിയേഷൻ, ബുക്സ്, ചാൻറ്റിങ്, ഡയറ്റ്. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് സത്സംഗം നിൽക്കുന്നവരോട് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അസോസിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ബുക്സും വരത്തില്ല, ചാൻറ്റിങ്ങും വരത്തില്ല, ഡയറ്റും വരത്തില്ല. അസോസിയേഷൻ, എയിൽ നിന്നാണ് ആൽഫബറ്റ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയോ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമിജിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതുമല്ല. സ്വാമിജിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഭക്തരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സഹകരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് കിടലം, അതാണ് സോൾജേഴ്സ്, അതാണ് കമാൻഡോസ്. അവരുടെ ഭക്തിയെ ഭഗവാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണും. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ ക്ലിയറാണ്. ഗോലോകം ആണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ഗോലോകം എന്നാണ്. അന്നേരം ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ഗോലോകത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഗോലോകത്തെ എങ്ങനെ? ഭൂമിയിലുള്ള ഗോലോകത്തെ വരാനേ താല്പര്യമില്ല, ഭൂമിയിലുള്ള ഗോലോകത്തെ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോലോകത്ത് എങ്ങനെയാ പോ? ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തര് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും, സ്വാമിജി ഇതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അതായതുകൊണ്ടാണ്, ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതുണ്ടായിരുന്നു, ഇതാണ്, ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്ത കേട്ടോ സ്വാമിജി, ഇതായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്താ 3, 4, 5 വർഷമായിട്ട് സത്സംഗം കേൾക്കുന്നവരോട് പിന്നെ എന്താ പറയും? ഇതുവരെ A4 എന്താ, അതുപോലെ അസോസിയേഷൻ പോലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയും? പക്ഷെ ലക്ഷ്യം ഉറച്ച വ്യക്തികൾ, അവരോടൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭക്ത കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ പോയില്ലേ? എന്താ പോകാത്തെ? ഞാനെവിടെ പോവാൻ? ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ലോകം. അതാണ് ഭക്തര്. പുറത്ത് ആരോ എനിക്കായിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇവിടെ ആരും ഇല്ല. എന്റെ എല്ലാം നീയാണ്. ഒരു പാട്ട് തന്നെയില്ലേ, എന്റെ എല്ലാം നീയേ ശൗരേ കൃഷ്ണ മുരാരേ. ശൗരേ, എനിക്കെല്ലാം മാത്രം. അത് ബോധ്യപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടുന്ന് അനങ്ങത്തില്ല. ഞാൻ നിൽക്കണമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ പോവാൻ പറഞ്ഞാലും പോകത്തില്ല. ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നത്. എവിടെയും വീട്ടിൽ നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല ഗുരുദേവ്, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ. ഇവിടെ പോടാ. ഇല്ല, പോകത്തില്ല. കാരണം ലക്ഷ്യം ഉറച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിന് അതേപോലെ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഗുരുവായൂരപ്പനാണോ?
ഗോലോകമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോവും. മായാദേവി വളരെ ശക്തമല്ലേ? മായാദേവി ഇങ്ങനെ പലതും ഒക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ? കഴിഞ്ഞ വർഷം നീ ആഗ്രഹിച്ചില്ലാണ്ട് എന്നാ പിടിച്ചോ, അല്ലേ? വേണ്ട, പിടിച്ചോടെ, നല്ലതാടേ, വേണ്ട, ആരും കാണത്തില്ല, ആരും അറിയത്തില്ല, പേടിക്കണ്ട, ഗുരു സ്വാമി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നും പറയത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ നോക്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് ഈ ശത്രു രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ സൈനികരെ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ മായാദേവി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് മിലിറ്ററിക്കാരല്ല അറ്റൻഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് നടുവൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. കാരണം എല്ലാവരും അതേപോലെ നിൽക്കും. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇന്ന് ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ, അതായത് നമ്മളെ ആരാണോ രക്ഷിക്കുന്നത് അവരോട് കള്ളം പറഞ്ഞ്, അവരോട് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അന്നേരം പിന്നെ അവർക്ക് എന്താ രക്ഷ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ മടി കാണിക്കുന്നു, സ്കൂളിലെ ആ പഠിത്തം എന്തൊക്കെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നു, അതിന് പകരം വേറെ എങ്ങനെയോ കറങ്ങി കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ ആർക്കാ ബുദ്ധിമുട്ട്? ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ, ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്, അല്ലെ ടീച്ചറിന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ട്, സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ട്? ഇല്ല. അതേപോലെ ഗുരു പരമ്പര ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോഴൊക്കെ ധർമ്മത്തിന് ഗ്ലാനി വരുന്നുവോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കും, ഭഗവാൻ പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്ത കൂട്ടായ്മയും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഒരിക്കലും നിൽക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആരുടെ പക്ഷത്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തരുടെയും പക്ഷത്താണോ, അതോ നമ്മൾ അധർമ്മത്തിന്റെ നിമിത്തമായിട്ടാണോ മാറുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ സത്സംഗത്തിൽ കാണാം. നാളെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം 22 ദിവസം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 30 ദിവസം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ കേട്ടോ. ഈ ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഒരു 2 മാസം എടുക്കും. ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അന്നേരം ആ സമയത്ത് 1 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുവരെ നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും. അഥവാ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും യാത്രകൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് കണക്ഷൻ അതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷേ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് സത്സംഗം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നാളെ കോഴിക്കോട് ഒരു സത്സംഗമുണ്ട്, മിക്കവാറും വൈകുന്നേരത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ സത്സംഗം കാണും മിക്കവാറും. അഥവാ രാവിലെ സത്സംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാവിലെ യാത്രയിലായിരിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തർ വിഷമിക്കരുത്. സത്സംഗം എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അടിയന് തന്നെയാണ്. എന്തോ ഒരു അതൃപ്തി പോലെ തോന്നും, ഒരു രസമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നും. പക്ഷേ സത്സംഗം എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനോട് ഈ സത്സംഗത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിയൻ ഓടുന്നത്. ഭക്തർക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും ഈ ആശ്രമത്തിൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി സത്സംഗം എടുക്കുന്നതൊക്കെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും സത്സംഗമാണല്ലോ നമ്മുടെ അടിത്തറ, ഇല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്സംഗം എടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സത്യമായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നാണ് എനിക്ക് ഒന്ന്
ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ വരുന്ന ഇന്നാണ്. എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു അതൃപ്തി പോലെ തോന്നുകയാണ്, ഒരു കണക്ഷൻ എന്തോ ഒരു മിസ്സിങ് പോലെ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും സത്സംഗം എടുക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണം, ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറേ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിനെല്ലാം അടിയൻ ഓടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേപോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗീതാ ചക്രവ്യൂഹം 22 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാനും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു സമയം വേണമല്ലോ എന്നത് അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ആരെയും മറക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ഇത്രയും നല്ല ഭക്തരാണ്, നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും 4 വർഷമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കും. ഇതിൽ എത്രയോ ഭക്തർ ദീക്ഷ എടുത്തിരിക്കുന്നു, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പല പല തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പല പല എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ, കുന്തി ദേവിയെ പോലെ, പാണ്ഡവരെ പോലെ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ സ്വാമിജി അത് കുറച്ച് കൂടിയില്ലേ പ്രഹ്ലാദൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല. ഞാൻ കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞു. കാരണം പ്രഹ്ലാദന്റെ ലെവലിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് അന്നേരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവലിന്റെ മാക്സിമം സഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദന്റെ അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെവലിന്റെ മാക്സിമം സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതും എനിക്കറിയാം. എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നു. ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായൂരിൽ വലിയൊരു ഭക്ത കൂട്ടായ്മ, വലിയൊരു കുടുംബം അല്ലേ, ഗോലോക കുടുംബം. നമ്മുടെ തറവാട് ഗുരുവായൂരിൽ എന്തുമായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഗുരുവായൂർ വീണ്ടും ഗുരുവായൂരപ്പന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഗുരുവായൂരപ്പന് ഇപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുരുവായൂരെന്ന പേരുണ്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സ്ഥലമാണെന്ന പേരുണ്ട്, പക്ഷെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അത് കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അത് ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാശക്തിയിൽ മോഹിതരായിട്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഗൗര കരുണാശക്തിയിൽ മാത്രമേ ഇവരെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിലൂടെ ഗുരുവായൂരിൽ വലിയൊരു മഴ പെയ്യണം. കാരുണ്യത്തിന്റെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ മഴ. ആ മഴയിൽ ഗുരുവായൂർ മൊത്തം മുങ്ങണം. വലിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവണം കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ. ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എല്ലാം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. മണ്ണും ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എല്ലാ വായുവും എല്ലാ വ്യക്തികളും. നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് സങ്കീർത്തനം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എങ്ങനെയാണോ കംസനെ കൊല്ലാൻ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്, ദേവിയുടെ 8ാമത് പുത്രനായിട്ട്, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗുരുവായൂരിൽ വീണ്ടും അവതരിച്ചേ പറ്റും. അല്ലാതെ ഈ ഗുരുവായൂരിനെയോ കേരളത്തിനെയോ ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണഭക്തിയാണ്. എന്നിട്ടും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്കാർക്കും വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. അവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മളെ പോലും സംശയദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നോക്കുകയാണില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരെയും, വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത എല്ലാവരെയും കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളോട് ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ഈ ബ്രഹ്മമാധവ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. സാക്ഷാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ വലിയൊരു കാരുണ്യം ഗുരുവായൂരിനും കേരളത്തിനും കിട്ടിയത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും. ആ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പോരാ,
ഇതൊന്നും പോരാ. ഇനിയും ശക്തമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിച്ച് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ സാക്ഷാത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നേ പറ്റൂ. മഹാപ്രഭു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നിമിത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഗോലോകം ഭക്ത കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേരള ദേശത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ആ ഒരു നിമിത്തമാകാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണോ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആയുധമെടുക്കാതെ നിൽക്കുന്നത്, അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരണം ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ മഹാപ്രഭു പാർത്ഥസാരഥിയെ പോലെ ഈ ഗോലോക പ്രസ്ഥാനത്തിനെ നയിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ബാക്കിയെല്ലാം പാണ്ഡവ സൈന്യം ചെയ്തോളൂ. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹമാണ്. ബാർബറി കണ്ടതുപോലെ എല്ലാരെയും കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ. അതേപോലെ ആ ഒരു യുദ്ധം വീണ്ടും ആവശ്യമാണ്, അനിവാര്യമാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ ഗുരുമഹാരാജനെ കണ്ടിട്ട് മായപ്പൂരിലുള്ള പഞ്ചതത്വ വിഗ്രഹത്തെ കണ്ടു. അവിടെ ചെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ആ നിപ്പുണ്ടല്ലോ, കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചേക്ക്. എന്തോ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ കാരണത്താൽ കേരള മണ്ണിലെ ആ പ്രചരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് മഹാപ്രഭുവിനോട് ആ സമയത്ത് പറയാൻ തോന്നിയത്. അന്നു മുതലാണ് നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗം ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടാമത് ഞാൻ പോയപ്പോഴും ആ പ്രചരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഫേസ് ആരംഭിച്ചു. മൂന്നാമത് ഞാൻ പോയപ്പോഴും അടുത്ത ഫേസ് ആരംഭിച്ചു. ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ആരംഭിക്കണം. അടുത്ത ഫേസ് നിങ്ങളിലൂടെയാണ്, ഈ ഗോലോകം പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭക്തരിലൂടെ, അടിയൻ്റെ ശിഷ്യരിലൂടെയായിരിക്കണം അടുത്ത ഫേസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി കേരള ദേശത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, കേരള ദേശത്തെ സജ്ജനങ്ങളെ ഗോലോകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന എത്രയോ 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 ആൾക്കാർ മലയാളികളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം. മറ്റാരെയും രക്ഷിക്കേണ്ട എന്നല്ല, പക്ഷെ ഉണങ്ങിയ പുല്ല് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാൻ പറ്റും. നനഞ്ഞ പുല്ല് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കത്തിക്കാൻ. തമോഗുണത്തിലും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഭഗവാനോട് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് അവതരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കൂ. പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ എങ്കിലും ഭക്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെ കാരുണ്യം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാം സ്വാമിനിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കാരുണ്യം. ഒരു അമ്മയുടെ വാത്സല്യം, ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹം എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് അച്ഛനമ്മമാരെ കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മ ആദിപരാശക്തിയായ ശ്രീമതി രാധാറാണി. ആ രാധാറാണിയുടെ കാരുണ്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിലൂടെ ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം, അമ്മയുടെ വാത്സല്യം, മക്കൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതിനെ പൊറുക്കാനും ക്ഷമിക്കാനുമുള്ള ആ ഒരു മഹാമനസ്കത, അത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അമ്മയിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാരണം. ആ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും നിത്യാപ്രഭുവിൻ്റെയും അദ്വൈതാചാര്യരുടെയും ഗദാധർ പണ്ഡിതൻ്റെയും ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിക്കാം, ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ. നമ്മുടെ
പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും ആചരണത്തിലൂടെയും ഒരു പ്രചോദനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ഗൗരാ ഗൗരാ ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ഗൗരാ ഗൗരാ ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, ഗൗരാ ഗൗരാ ഗൗരഹരി, രാധാ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, രാധാ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, രാധാ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, രാധാ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, രാധാ കൃഷ്ണ ഗൗരഹരി, ജയ സച്ചിനന്ദന ഗൗരഹരി, നിതായ് പ്രാണ ഗൗരഹരി, നിതായ് പ്രാണ ഗൗരഹരി, ഗൗരാ ഗൗരാ ഗൗരഹരി, ഗൗരാ 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 ഗൗരാ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ 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 ഹരി 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 കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാമ ഹരി രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെയും ഗുരുപരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി നാളെ നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.